aman kok takut kalau dari saya ambil sini aman. Karena musiknya gede, suaranya kalau orang biasanya nyaman gitu. Mas. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتح إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أزواجه وأهل بيته وذريته أجمعين. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي عليه المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف وجميع سادتنا آل بعضه وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين. ثم إلى روح صاحب البغدة الإمام محمد البوصيري وأصوله وفروعه. ثم إلى روح سيد الوالد عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف وسيد الوالد هادي بن أحمد السقاف وأصوله وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين. ثم إلى جميع آبائنا وأمتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أبو الحسن الشاذلي والشيخ بهاء النقشبندي والسيد علي المالكي والسيد محمد علي المالكي والسيد علي بن أبي بكر السقاف والشيخ زبير الأنصاري والشيخ ميمون زبير الأنصاري وشيخنا عبد الله بن ميمون الأنصاري وشيخنا أحمد بن الرازي الدماري وشيخنا أحمد باودين حسن الأنصاري ثم إلى جميع أولياء الله تعالى وعلمائه في ولاية بيتهم khususan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa usulahum wa farahum wa jami'an bihim bi anna Allah yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah thumma ila arwahi walidina wa walidikum wa amwadina wa amwadikum wa amwadil muslimina amah anna Allah taghashahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bihim wa yahfazuna bi jahihim wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirati bismillahil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Amin tadhakuri qiranin bihi sanami mazajta dam'an jaramin muqanatin bidami أمهبت الريح من تلقاء كاظمة وأمضى المرء في الظلماء من إرضم فما لعينك إن قلت ففاهمت وما لقلبك إن قلت استفق يهمي أيحسب الصب أن الحب منكتب ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى لم تغرق دمعا على ضلل ولا أغرقت لذكر البان والعالم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم واثبت الوجه خطي عبرة وظلم مثل البهر على خيدك والعلم نعم سهى ضيف من أهوى فأغاقني والحب يعترض اللذات للآلمين يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تنمي عددك حالي لا سري بمستتر عد الوشاد ولا جائي بمنحاسب وحتى النص لكن النسل أسمعه إن المحب عن العذاب في صمم إني اتهمت نصيح الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم
وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فإن أمرت بالسوء ما تعدس من جهلها بنذير الشهب والهرم ولا عدس من الفعل الجميل كراء ضيف ألما برأس غير محتشم. لو كنت أعلم أني ما أنكره كتمت سرا بدل منه بالكتم من لي برد جماح من روايتها كما يرد جماح الخيل باللجم. ولا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم ونفسك الطفل إن تهمله شب على حب الرضاء وإن تهتمه ينفطم. فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن يستحلت المرعى فلا تسمي. كما حسنت لذة للمار قاتلة من حيث لم يدر أن السم في دسم وشد سائس من جوع ومن سبع فرب محمشة سر من التخم. واستفرغ دمع من عين قد امتلأت من المحارم والزحم خمية الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما مخذا فنسخ فاتهمي. ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كذا الخصم ولا حكم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي حكمي. أمرتك الخير لكن ما اعتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي. ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أسمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل علمي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتقت قدمه الضر من ورم وشد من صغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الآدم. صلى الله عليه. وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعد على العصام. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. محمد سيد الكونين وثقلين والفرقين من عرب ومن عجم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون جبل غير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس خرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لدي عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه وزوهر الحسن فيه غير منقسم.
دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدر ما شئت من عظام فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم لم يمتحن بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم ينيامون تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آي أتى الرسل الكرام بها وإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس بالظلم أكرم خلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرف والبطر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقه وفي حشم كأنما لؤلؤ المكنون في صدف من معدنا منطق منه مبتسم لا طيب يعدل تربا ضم عظمه طوبى لمنتشك منه والمنتسم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير من كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ دائم منهم ومختتم يوم تفرس فيه المفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبدأ ونكسر وهو منصدع كشمس لأصحاب كسر غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر رساه العين من سدمه والساساوة أنغاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ذمي كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تهتف والأنوار ساتعة والحق يظهر من معنى ومن كلمة عموا وصموا فإعلان البشائر إلى تسمع وبارقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعدما عاينوا في الأفاق من شهب
منضدة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقف إثر منهزم كأنهم هربا أبطال أبراهة أو عسكر بالحصى من راقتيه رمي نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من أحشاء المتقين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أصلي الدعوة الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساكن بلا قدم كأنما صدر لمن كتبت فروعها من بديع الخد في اللقم مثل الخمامة أن صار سائرة تقيه حر وضيس للهجير حمي أبسمت بالقمر المنشق إن له من قلبي نسبة مبرورة القاسم وما حوى الخار من خير ومن كرم كل طرف من الكفار عنه عمي والصدق في الخار والصدق لم يرم هم يقولون ما بالخار من آرمي ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تهم وقاية الله أغنس عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأدم مضى من الدار يوما واستجرت به إلا ونلت جوار منه لم يضم ولا تمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته وليس ينكر فيه حال محتنم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب منتهم كم أبرأت وصبا باللمس راحنده وأطلقت أربا من ركبة الأمام وحيت الناس الشهباء دعنده حتى حكس أردا في الأخسر الدهم بعارض جاد أو حلت بيطرح بها سيبا من اليم أو سيلا من العارم لا يصلي وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه دعني ووصفي آيات له ظهرت دهور نار الغر ليلا على علمي فالدر يزداد حسنا وهو منتدم وليس ينقص قدرا غير منتدم فما تطول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقدم
قدر بزمن وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا ففاقت قد كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما يبقين من شبه لذي شقاق ولا يبخين من حكم ما حوربت قط إلا عاد من حرب أعدل عاد إليها ملقي السلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغير يد الجاني عن الحرم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام مرت بها عين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تسلها خيفة من حر نار لظى أضفت حر لظى من وردها الشبم كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوا كالحمم وكالشرب وكالميزان معدلة والقسط من غيرها في النار سم لم يقم لا تعجبا لعسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سحب مولاي صل وسلم دائما ابدا على الحبيب كخير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خير من يمم العافنا ساحته سعيا وفوق متون الأينق رسمه ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في دج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قبل قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها وحسن تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شأوا لمستبغ من الدنو ولا مرغا لمستدم حفظت كل مقام بالإضافة إذ نوديت برفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بوصل أي مستدر عن العيون وسر أي مكتتم فخزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'at qulubal ida amba'u bi'isatihi kanabatin wa cufalat hukulan minna lagunami
ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكى بالقنا لحما على وضمي وذو الفرار فقد يعبثون به أسلاسل اسمع الإكبان والرحم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلا لحم الإيدان قرم يجر بحر خميس فوق سابحة ترمي بموج من الأبطال ملتطم من كل منتدب لله محتسب يستو بمستعسل للكفر مستلم حتى غدس ملة الإسلام وحي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مقفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تتم ولم تئم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ما درى منهم في كل مستقدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا وسل حدف لهم أدهى من الوحم المصدر البيدي خمرا بعدما وردس من الإذا كل مسود من اللمم والكاتبين بسعر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم ساكل السلاح لهم سيما تميزهم والورد ميتز بالسيم عن السلم تهدي إليك رياح نصر نصرهم فتسب الزهر في الأكمام كل تمي كأنهم في دهور الخيل نبت ربا من شدة الخصم لا من شدة الخزم تورس قلوب الإدى من بعثهن فرقا فما تفرق بين البحم والبهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجابها تجمي ولم تر من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أخلى أمته في خرز ملته كالليس حلل مع الأسبال في أجمي كم جدلت كلمات الله من جدل به وكم خصم البرهان من خصم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه قدمت بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ قلدني ما تخشى عواقبه كأنني بهما حدي من النعم عطاء غير السما في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتدين بالدنيا ولم تسمي ومن يبي آجلا منه بعاجله يبي له الغيب غبن في بيع وفي سلم إن آتي ذنبا فما أهدي بمنتقم من النبي ولا حبل بمنصرين فإن لذمة منه بتسمية محمد وهو أوفى الخلق بالذمم
إن لم يكن في معادي آخذا بيدي قبلا وإلا فقل يا زلة القدم. حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم. منذ ألزمت أفكاري مدائحه وزدت لخلاصي خير ملتزم. ولن يفوت الغنى منه يدا طربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم. أولم ردنا الزهرة الدنيا التي قد نطافت يدا زهير مما أثنى على هاربي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا كرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. ولن يضيق رسول الله جو كربي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من ذلة عدمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. والذب بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم. وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ما رنحت عذبات البان ريح صبا وترب العيس حاد العيس بالنغم. ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم. وهذه بركات المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم. أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah telah kita laksanakan, kita baca, kita amalkan Murtadul Madi, sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bersama mendapatkan banyak keberkahan hidup di dunia maupun hidup sampai di akhirat nanti. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Kita mendapatkan ilmu yang manfaat barokah, diluaskan rezeki kita, semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, yang berikutnya kita kajian kitab Bidayatul Hidayah sudah sampai pada adabuma ba'da tulu'i syamsi ila zawal. Nah, Mas nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Walal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabuma ai hadza utawi iki iku adabuma nerangake adabe perkara. Ba'da tulu'i syamsi ing dalem sabadane padha ora 38. Oh, aku enggak tahu ya. Oh iya ya. Iya. Kulina soleh ya. Waduh, anjen ba'da. Ada rumah ba'da. Di sini soalnya bena, tapi kalau bena kayak susah ini ya. Ini ada dua kitab ba'da. Seorang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rumah ba'da tulu'i syamsi ila zawali. Ada buma hadza utawi iki iku ada buma nerangake adabe perkara ba'da tulu'i syamsi kang tetep ing dalam sabadane metune srengenge ila zawali tumeka maring lingsire srengenge. Alhamdulillah, ini sudah sampai pada bab etika. Etika kita dalam menggunakan waktu setelah munculnya matahari hingga sampai lingsir zawal ini. Lingsir itu sampai waktu zuhur itu maksudnya. Jadi etika kita dalam menggunakan waktu setelah munculnya matahari yaitu di pagi hari itu sampai lingsirnya matahari yaitu sampai waktu zuhur. Fa iza tala'at monggo ing dalem nalikane metu apa asyamsu srengenge wa tafaat lan munggah apa asyamsu munggahe qadra ramhin qadra ramhin ing kira-kirane sak tombak. Fasolli mongko salato sapa sira rakaateni ing rong rakaat. Wadzalika utawi mengkono-mengkono fi'lu salat iku inda zawali waqtil karahati ing dalam nalikane ilangi waktu makruh disolati kedue salat.
Fa innaha krana sak temene salat iku makruhatun dan makruhake min ba'di fardhi subhi ing dalem saking sakbadane salat fardune subuh. Apa ini mati namanya, diapain namanya, mati ini diapain, biarin dulu, mati itu mati namanya error, tidak tahu kan, biarin dulu, tidak usah dipaksa, biarin dulu, biarin, nunggu. Min ba'di fardhi subhi saking sabadane fardune salat subuh saking sabadane salat fardune saking sabadane fardune salat subuh ila irtifa'i syamsi tumeka maring munggah srengenge. Ketika matahari telah muncul hingga sampai matahari ini naik kira-kira 1 tombak maka sholatlah 2 rakaat imma biniyatil isyraq binaan alal qaul bi annaha ghairu sholatid duha au biniyatid duha binaan ala annaha hiya. Mungkin di sini ada yang pernah mendengar ada sholat isyraq, ada sholat duha, atau mungkin pernah mendengar ada perselisihan antara apa sih bedanya sholat isyraq sama sholat duha. Jadi menurut Mbah Nawawi di sini sholat 2 rakaat ini sholat apa kan gitu. Mbah Nawawi menjelaskan ya boleh sholat isyraq atau sholat duha. Sholat isyraq dan sholat duha itu ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan sholat isyraq itu beda dengan sholat duha. Jadi kalau pakai pendapat yang itu, berarti dia sholat 2 rakaat ini adalah sholat sunat isyraq. Memang ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu. Atau dia niat 2 rakaat itu diniatkan sholat sunat duha. Sebab menurut qaul muktamad, qaul yang dapat dipegang, qaul yang kuat istilahnya, itu yang dimaksud sholat isyraq ya sholat duha itu. Jadi tidak ada bedanya. Menurut qaul muktamad tidak ada bedanya antara sholat isyraq dan sholat duha, tidak ada bedanya. Faqad rawa Ali radhiyallahu anhu, hadisnya gini, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusholid duha 6 rakaatin fi waqtaini. Jadi Rasulullah menurut riwayat Sayyidina Ali ini itu sholat duha itu 6 rakaat. 6 rakaat dilakukan di dalam 2 waktu. Yang pertama, idza asyraqat asy-syamsu, ketika matahari telah isyraq, telah mencorong, wartafa'at dan naik,
Naik ini maksudnya ya satu tombak itu. Jadi pada saat matahari telah muncul dan naik satu tombak itu, kira-kira tombak itu, qoma, maka Rasulullah mendirikan sholat rakaataini. Rasulullah mendirikan sholat sunnah 2 rakaat. Wa idzan basatot, ketika matahari sudah semakin tinggi, wakanat fi rubis sama, yaitu semakin tinggi hingga sampai 1/4 langit, min janibish syarqi, dari arah timur, sholat arba'an, maka Rasulullah sholat sunat 4 rakaat. Ini hadis yang dipakai oleh pendapat muktamad tadi. Pendapat muktamad itu artinya yang bisa dipegang, pendapat yang kuat. Itu pakai referensi, pakai dalil ini. Wadhalika inda zawali waktil karahati. Jadi menurut itu pernah ada pertanyaan sebenarnya. Kan sebenarnya kan gini ya. Waktu isyraq sama waktu duha itu kan beda. Kalau kita melihat di kalender, coba nanti itu ada waktu syuruk, ada waktu syuruk, ada waktu duha. Kalau saya pribadi itu cenderung mengikuti saya pribadi ya, mengikuti pendapat yang muktamad tadi. Yang dimaksud sholat sunnah di sini itu ya tidak kok pada waktu syuruk, tapi pada waktu duha, yaitu ketika matahari sudah naik kira-kira 1 tombak. Sebab memang di dalam kitab-kitab, termasuk di kitab Takrib, Fathul Qorib, kitab-kitab yang lain, itu termasuk waktu karohah, itu kan satu waktu yang waktu setelah sholat subuh hingga sampai terbitnya matahari, sampai kira-kira 1 tombak, itu kan makruh. Makruh itu makruhnya makruh tahrim, karohatut tahrim. Apa sih kok tidak langsung haram saja? Apa tidak langsung haram saja? Jadi ada hukum haram, ada hukum makruh tahrim. Kalau hukum haram, kok ada hukum ini haram, itu berarti dalilnya udah jelas. Hadisnya, Al-Qur'annya jelas melarang ya. Kalau karahiyati tahrim, makruh tahrim, itu dari ijtihadnya ulama. Dari ijtihadnya ulama, atau dari penafsiran ulama, dari penjelasan ulama, dari sekian dalil yang ada, itu menunjukkan kemungkinan besar itu masuknya adalah makruh tahrim. Saya ulang ya, kalau haram itu adalah hukum yang diambil dari dasar Al-Quran ataupun hadis jelas. Kalau makruh tahrim itu keputusan hukum yang diambil dari takwil ulama. Takwil itu ya semudahnya kayak ijtihadnya ulama itulah. Makanya di sini ada ini ya. Sebab gini, ulama ijtihad itu karena bahasa hadisnya itu karena enggak ceplos, enggak jelas, maka menimbulkan ini butuh ijtihad. Kayak gitu. Nah, ini dalilnya dalil yang tidak jelas, artinya tidak jelas keharamannya gitu. Nah, kemudian ijtihadnya ulama itu menghukumi karahiyatut tahrim. Lah ulama kok bisa menghukumi kayak gitu? Ya karena sekian kondisi, mengumpulkan dari sekian hadis, mungkin dari kejadian sana dan sini, atau dari sumber mana di sini dan seterusnya.
Wadzalika inda zawali waktil karohah. Mungkin sebagian ada yang melakukan sholat isyraq itu benar-benar di waktu tidak di waktu duha. Pernah ada pertanyaan Ustaz, atau kalau Ustaz nanti misalkan mengalami di masyarakat, kayaknya orang sini itu, apalagi orang yang ini ya sepuh ya udah tua itu termasuk mengamalkan kesunan kayak gitu itu rajin. Soalnya ada yang bertanya dalam musyawarah, kayaknya Mas Imam sama Mas Gopur tidak ikut kayaknya. Dulu pas saat musyawarah Fathul Qarib di rumah Ustadz Jadi Eranggung itu ada pertanyaan itu. Jawaban saya sesuai ini, pakai pendapat yang mutamat ini. Soalnya kalau apa ya, karena itu pendapat yang kuat gitulah mudahnya. Karena itu pendapat yang kuat. Saya sendiri ya, misalkan pakai pendapat boleh di waktu syuruk, nanti lah nganggur. Sampai itu matnul goyah nganggur itu. Ada hukum karati takrim itu nganggur itu di situ. Tidak dipakai berarti. Kalau Qarib juga tidak dipakai. Padahal keterangan dasar semua. Keterangan dasar itu keterangan yang kuat. Biasanya kayak gitu. Ya silahkan. Kalau andai kata wallahu alam. Yang saya tahu ya, untuk yang sholat syuruk di sini perdebatannya itu bukan masalah waktu. Kalau soal masalah waktu yang sependek yang kami pahami itu bukan waktu pas matahari muncul, tapi setelah naik kira-kira 1 tombak. Bisa dipahami Mas ya? Ada jeda. Bukan benar muncul langsung itu. Soalnya kalau dilihat dari bahasa syuruk itu muncul Mas. Asyraqal badru alaina, itu kan telah muncul bulan purnama ya, muncul, bukan pas muncul benar itu. Saya sekali lagi, jadi ada 2 istilah, ada istilah sholat isyraq, ada istilah sholat duha. Sependek yang kami pahami, kedua-duanya ini walaupun di sini Mbah Nawawi Banten menjelaskan ada 2 pendapat. Yang pertama, isyraq sholat syuruk sama sholat duha beda. Yang kedua, muktamad sama. Soal waktu, sependek yang kami pahami, waktunya ini sama, yaitu dilakukan setelah matahari naik terbit kira-kira 1 tombak. Kalau ada terjadi di masyarakat melakukan sholat isyraq dilakukan pas matahari terbit, baru terbit belum sampai naik 1 tombak, misalkan ada masyarakat yang mengamalkan kayak gitu dengan dasar nama sholat syuruk, bisa dipahami tidak? Wallahu alam, saya tidak tahu referensi tentang waktu. Wallahu alam, saya tidak tahu, belum tahu soal itu. Ya, yang saya tidak tahu lah, tidak tahu orang-orang melakukan kayak gitu itu apa akal-akal sendiri atau gimana, Allah saya tidak tahu. Terus wadzalika inda zawali waqtil karohah li sholati fa innaha makruhatun min ba'di faridati subhi ila irtifai syamsi. Ini Imam Ghazali menjelaskan, menegaskan bahwa sholat sunnah tersebut entah isyraq atau duha, silahkan pakai pendapat yang mana silahkan. Menurut Imam Ghazali 2 rakaat itu dilakukan setelah matahari inda zawali waktil karohah, setelah hilangnya waktu karohah, yaitu karohatut tahrim. Berarti setelah masuk waktu duha. Fa innaha, alasan Imam Ghazali, fa innaha makruhatun min ba'di faridati subhi ila irtifai syamsi. Karena Imam Ghazali ini juga sepakat
pendapat beliau ini juga ya memang waktu setelah sholat subuh sampai matahari terbit sampai 1 tombak itu masuknya waktu karohah, dan itu tidak boleh digunakan untuk sholat. Makruh takrim, andai kata makruh takrim kan percuma itu kan artinya tidak mendapatkan pahala gitu, Pak Mas. Sia-sia. Ya sekhusus apapun tapi ya hukumnya makruh, ya tidak dapat pahala lah. Mau sholat di situ. Salah rapat Kalau kodok subuh beda. Kodok subuh itu dimanapun waktu bisa. Logikanya enak. Yang namanya orang yang bayar utang kan lebih cepat lebih baik. Tapi paling pas sih kalau di masjid, soalnya kan ada akulutnya. Tidak usah pakai kuno. jaga harga diri ya. Ada nama baik pernah musola nih aja sih. Gak ada aku mari ninggal kepeok boleh nak sujud sehari lipas barengan di uang sholat tapi kalau bisa masih gak tahu sholat sebelumnya mepet dan terus kabur ini macam doang kok kabur dulu bersihkan kabel saya ini usul ini gitu Ya usul biasa mawon. normal gitu tetap keadaan gitu Adaan. Napa langsung ledakan Utawa langsung mawon mboten napa-napa, mboten usah dikai adaan mboten napa. Langkung aman. misalnya kan misal kejadian iya terang makanya masih ada bagian waktu misalnya adik kodok kok masih ada waktu dikit Dibuang adaan sama kodokannya aja. Kan adaan sama kodokan itu kan sunnah. Jadi netral, dia itu netral. iya kok bisa berarti ukuran tombak itu apa sih? Apa? Ukuran tombak 1 tombak itu pandangan mata, Ustaz. Itu sendiri kalau mengatakan gimana ya, tombaknya siapa? Kadang-kadang. nah itu kalau misalkan ya kadang-kadang Itu kalau saya itu memang dari dulu itu bertanya-tanya soal itu. Akhirnya untuk solusinya, untuk sekarang kan sudah modern. Langsung lihat kalender aja. Masuk waktu duha itu jam berapa itu ada semua. di kita paling enak Tapi kan tidak setiap masjid mempunyai jam itu. Kalender ada, HP ada. Jadi misalkan mau menjelaskan soal itu, Ustaz kan bisa lihat jadwal ini. Jadwalnya duha jam berapa untuk persiapan pertanyaan. Tapi secara teorinya memang kayak gitu, naik terus lah 1 tombak itu 1 tombak gimana tuh Mbak? Kadang bingung juga ya. Ya menurut kan kira-kira menurut pandangan mata gitu kan ya. Pandangan mata gimana ya caranya? Tombaknya taruh sini, taruh sana, saya juga sempat kepikiran gitu. Dan itu saya belum pernah baca tentang penjelasan detail ini, tombaknya belum. Akhirnya saking bingungnya ya udahlah pokoknya lihat kalender gitu aja saya. Lihat kalender atau lihat jadwal jam-jam digital itu ada. Faida adha. Jelas ya Mas Dian, jelas ya kalau itu termasuk pertanyaan dibully setan Mas ya, termasuk dibully setan itu. Bang. yang kurang Setan kan kalau saya suka apa namanya? Was-was setan itu saat ini saya lebih suka nyebutnya bulian setannya. Dibully. Jadi itu termasuk ya itulah kalau dipertanyakan kadang-kadang kan gini loh Mas Dian maksud saya itu.
Kalau kita itu belum punya ilmunya, kan was-was akhirnya mau sholat tidak, padahal lebih cepat lebih baik. Akhirnya dari was-was itu mungkin dari ketidaktahuan akhirnya menunggu dulu. Kadang-kadang menunggu, Kalian di kodok. ya, atau kadang-kadang kalau menunggu kentut misalkan, setan kan ada macam-macam. Setelah kentut wudhu lagi misalkan, atau wah repot lah kadang-kadang terus direpot-repotin macam-macam, terus ini sudah jam kerja, jadi tidak jadi kontak awal dan seterusnya. Kalau saya ya pokoknya perjama lebih awal lebih baik, lebih cepat lebih baik. Yang namanya bayar utang itu kan lebih cepat lebih baik, jadi logisnya itu masuk. Utangnya banyak kan itu pernah subuh kan udah bakal enak di sini, tapi posisi pas mudik karena kan pegunungan ada enak meskipun tidur jam 9 kadang-kadang kan poinnya setengah 6 kalau di kampung halaman. Kalau di sini kan tertib dan terbiasa kan satu nah karena kan kalau di sini ingat kalau masakan enggak bagi mau masak jadi tahu-tahu ini jam setengah 6 baru bangun. Kalau di rumah sampean Misalkan di Magelang sering-sering kejadian maksudnya larut tidurnya masa auranya itu pengen tidur aja gitu. mungkin los enggak ada bebannya cuaca ya yang sering kejadian kalau Los bagi yang mudik, yang punya kerjaan dia. ini ambil cawi tadi Bon lanjut. Faida adha mongko endal menakan wis padang apa annahar rino. Faida adha mongko endal menakan wis padang apa annahar rino wa madlan wis kelewat minuh saking nahar. Apa qaribun parek min rubuihi saking seperempate nahar fasolli mongko salat sapa sira salat duha ing salat duha arba'atan kelawan patang rokaat au sitan utawa 6 rokaat au samaniatan utawa 8 rokaat. Masna hali loro-loro. Kalau prakteknya kayak gini, yang pertama suat apa tadi? Isyraq berarti. Apa Imam Ghazali ini milih yang isyraq ya. Kok gitu sih? Berapa rino itu jam piro Mas? Jam 09.00. Berapa rino jam 09.00 Mas? Kira-kira jam 09.00 lah kira-kira. Jangan mulai jam 6 esok sampai jam 6 sore kan dibagi papat kan berarti jam 09.00 ya. Kira-kira jam 09.00. Berarti kira-kira jam 9. Fa idza adhan naharu wa madha minhu qarib min rubu'ihi. Jadi kira-kira mulai hampir jam 9 lah, kan mendekati, kita sudah mendekati seperempat siang, maka sholatlah duha 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat. Wahya afdaluha wa aktsaruha alal mutamad. Yang 8 rakaat itu merupakan praktek sholat duha yang paling utama dan paling maksimal.
baik 4 rakaat, 6 rakaat ataupun 8 rakaat masing-masing itu menurut Imam Suyuti dilakukan salim min kulli rakaataini. Jadi salam setiap 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau praktek 4 rakaat berarti ada salamnya 2 kali. Kalau 6 salamnya 3 kali. Kalau 8 rakaat salamnya 4 kali. Itu yang 2 rakaat ya? Enggak, gimana maksudnya? Ini kan Imam Ghazali menjelaskan dianjurkan sholat duha 4 rakaat. Kalau secara fikih minimal sholat duha ya 2 rakaat. Minimalnya 2 rakaat. Ini kan Imam Ghazali menjelaskan menganjurkan 4. Ya. Yang pertama tadi kan suruh sholat sunnah 2 rakaat. Fasolli rakaataini. Jadi kan yang pertama kan suruh 2 rakaat. Wadzalika inda zawali waqtil karohah di sholati. Lakukanlah setelah sudah ini ketika matahari sudah sampai ke arah tombak, sholatlah 2 rakaat. Itu. Kemudian ini kan di awal mas. Jadi duha awal ini. Jadi setelah matahari naik kira-kira 1 tombak, berarti masuk waktu awal sholat duha, sholatlah 2 rakaat. Ketika mendekati 1/4 siang, berarti mendekati jam 9, sholatlah duha 4 atau 6 atau 8. Kemudian Mbah Nawawi menjelaskan 8 itu utama-utamanya sholat sunat duha dan maksimalnya sholat sunat duha gitu. Jelas mas ya? Lah kemudian menurut Imam Suyuti berarti praktek sholat sunnah itu kan aslinya kan bisa 4 rakaat 1 salam, bisa 2 rakaat salam 2 rakaat salam, bisa. Kalau soal bisanya itu bisa, makanya bisa itu memang ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan itu ya 2 rakaat salam lah. Kalau 1 rakaat salam nanti bedanya apa sama sholat fardu misalkan. Ya, dari segi rakaatnya maksudnya, kalau dari segi niatnya ya jelas lah beda. Ya, beda. Cuma ulama yang mengatakan yang berpendapat 2 rakaat itu ya ciri khas sunnah ya 2 rakaat lah, masa 4 nih nanti tidak ada bedanya sama sholat fardu, sholat zuhur, asar, macam isya itu. Ini menurut Imam Suyuti itu baiknya itu 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Fakat nukilat. Lah kemudian jumlah yang semacam ini Imam Ghazali menukil atau mengutip dari hadis Nabi. Fakat nukilat mongko teman-teman dan nukil apa hadil a'dadu ikilah pira-pira wilangan kulluha ya sekabehane a'dad dinukil dikutip an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya hadis Nabi wassalatu dari salatu khairan wa utama kulluha ya sekabehane salat faman monggo te sapane wong iku syaa lamun kahap sapa man fal yastaksir mongko becik ngakeh-ngakehake sapa man waman te sapane wong iku syaa kahap sapa man fal yastaklil mongko becik nyidhiake sapa man. Dalam hadis Nabi menyebutkan bahwa sholat itu semuanya baik. Sholat itu semuanya baik. Khairun, bagus semua. Ya kalau kamu kuat, kalau kamu mau ya banyak. Kalau kamu mau sedikit juga tidak apa-apa. Yang namanya juga sholat sunat. Semampunya. Semampunya. Utamanya itu istiqomah sebenarnya. Utamanya itu gimana supaya istiqomah.
Ya, gimana supaya istiqomah? Nah, biasanya sesuatu yang mudah untuk istiqomah itu biasanya ya yang ringan biasanya. Yang ringan itu yang dua. Lah tidak tahu kalau ada yang mempunyai makom yang agak tinggi lagi ya, 8 bisa istiqomah, mungkin itu beda lagi. Sekali ditinggalkan bakal tinggal. OTW wali. Pantesan buburnya laris. Istiqomah. Misalkan Lawan belum sungai. Pas laris pas sepi istiqomah. Boleh kata itu. Geleng gitu. Bulan shot. Tapi juga istiqomah. Aku tekan ini. Mana kalau nanti mireng pengasas yang lucu nih. Terus juga pas tentang kan ibu ini akhirnya bertajud sekali bus ini muring kan akhirnya tajud tiga yang muring lagi kan bus ini lebih semua jod neng kamar masih diakhiri Berapa asal berapa mas? katanya kalau bus ini ayo tentram bahagia kan akhirnya yang nanti tajudnya mungkin gini kumpul akhirnya kayak masalah kan bus ini akhirnya mau jod di kamar akhirnya bisa tadi bayar atau kata pasti iya tapi Memang menungsokan kata laline mas, kata laline gini mat pasti ada begitu kadang di jarak kata apa? Jarak nih. jarak lari Oh memang watai menungso iki akeh laline. istiqomah ki kali kau tinggalkan siapa tinggalkan 11 pena 12 oke kan ada sedikit tipe Segini yang namanya ya kemuliaan kan ya penuh perjuangan. Istiqomah memang ya wongin nama istiqomah khairu min alfi daromah. Sesuatu yang istimewa kan perjuangannya luar biasa. Karena coba bayangkan kalau sesuatu yang sesuatu yang istimewa kok didapat dengan santai-santai mudah itu kayaknya kok tidak jadi istimewa. Gampang tidak jadi istimewa. Cuma memang ada ilmunya. Ada ilmunya untuk melatih supaya istiqomah itu ada ilmunya. Yaitu dengan cara mengkodok. Mungkin dulu sudah saya pernah jelaskan sama Mas Imam sama Mas Bobo. Caranya itu mengkodok. Itu pernah saya jelaskan dulu. Ya tinggal amalanmu itu apa? iya Itu caranya itu dikodok. di ilmu kalau lupa berapa kali udah beberapa kali tidak melakukan itu Jadi gini loh, yang saya rasakan ini dari guru itu cuma kayak gitu. Kalau menurut analisa saya, akhirnya orang kalau kodok itu hatinya nyambung, kan dia merasa masih penting, masih mementingkan, masih diperjuangkan. Bila ketika satu kali sudah tidak dikodok, kan sudah kayak meremehkan sesuatu itu. Kalau diremehkan kan terus ya lama-lama bisa semakin menjadi-jadi. Saya itu pernah diperingatkan dulu itu, walaupun saat itu memang saya sedang uzur benar, tapi yang namanya kiai niatnya didik ya tetap disampaikan, bukannya jadi gini, setiap kali habis sholat Jumat itu kan zikir, mengamalkan zikir Thariqah Naqsyabandi. Setelah itu makan-makan, bisa kan gitu, makan-makan nampangan, bokap ya nampangan sama santri dalam. Saya pernah tidak datang satu kali, terus ditanya, Kang nggak datang kemana? Kabang bah.
ke Rembang nyetakan banner ngurusi wonten acara bu kodok dereng iku nek ora bu kodok sepisan gak bu kodok 2 kali gak bu kodok 3 kali gak bu kodok selesai Kang bablas. Pesannya itu kayak gitu, selesai Kang bablas. Itu yang pertama. Yang kedua ini Yaulin sama cara kita untuk melatih istiqomah itu kodok bahasanya gitu. Lalu kemudian saya amati orang itu kalau masih mengkodok berarti kan masih mikir, pikirannya nyambung terus, akhirnya menjalankannya itu ya lebih ringan yang nyambung, lebih ringan. Beda ketika ndak kodok itu rasanya sudah kayak ada yang kurang, pokoknya ada yang kurang, kayak terbebani itu berat. Ya, itu salah satu melatih untuk istiqomah itu emang di kodok. Soalnya yang namanya orang itu mau istiqomah terus kan juga susah. Maksudnya itu gini, susahnya itu bukan karena bukan karena malas, tidak karena malas, tapi karena sesuatu. Lupa juga, ya lupa juga dapat. Tapi misal ya, adiknya sakit, masa mau zikir terus, butuh bantuan, butuh diantar, masa dibiarin sakit sampai ya tentu enggak lah. Akhirnya kan tidak bisa kan harus meninggalkan. Lah itu kan kemudian ya caranya di pondok, pokoknya entah waktu kapan kan pasti ada waktu luang. Lah itu pondok lah di waktu kamu luang. Itu maksudnya kayak gitu. Pokoknya problem istiqomah itu banyak sekali. Kalau yang tidak perlu dijelaskan ya malas itu tidak jelas itu sudah kebanyakan orang kayak gitu. Tapi kadang-kadang bukan karena itu, karena kondisi musibah, kondisi semacam lah. Yang namanya godaan semakin tingkat kewaliannya papan atasnya semakin mungkin semakin macam-macam godaannya. Oke. Ini mungkin lupa sama dunia. Nah, nyari kerja, nyari duit. Jam segitu laku-lakunya. Jam segitu laku. Kalau jam 1, jam 2 kan tidur-tidurnya. Kalau pas ada jam 7, jam 8, jam 9 itu laku-lakunya. Tinggal sholat, tinggal tidur. Nanti jam 2, jam 3 itu tidak lakunya. Bisa dibuktikan itu. Kan jamawan Mas Gopur turun. Iya, masa kan jam segitu kan baru keliling. Jangan ke masjid. Nanti jam 1, jam 2 orang udah pada belanja. Iya kan? Jam-jam segitu itu laku-lakunya. Biasanya kan pas lagi berkado Allah warga pikirannya lah kejam. Jam 1, jam 2 itu udah mau pulang. Ada fokus. Tapi mungkin kalau lah biasa enggak ya? Ya sesuatu ya tentu semuanya yang namanya sunnah kan ya sebisa kita, tapi insya Allah kalau memang ada kemauan saya kira tetap bisa. Ya, rata-rata kita tidak bisa itu karena kemauannya kurang. Iya dah. Sekali gitu lah, kita akui lah pokoknya. Kita akui kefasikan kita. Saya cuma bayangkan kalau kamu ngejar-ngejar yang kamu cintai aja, apa yang menghalangi pasti tebas semua. Tebas semua karena keinginannya kuat. Akhirnya sampai. Dan kalau kita coba mencermati aja lah keinginan kita yang kuat itu kebanyakan tercapai
kan kegigihan, kegigihannya ya manjadawat itulah, kegigihannya itu akhirnya tekad, keyakinannya ada, tekadnya ada. Yang namanya keyakinan, tekad itu mempengaruhi hasil. Ya sunatullah kayak gitu. Bukannya terus ya terserah Allah. Ya memang benar, terserah Allah benar. Tapi biasanya orang yang kayak gitu itu bersamaan dengan pertolongan Allah, bersamaan dengan kesuksesan sunatullah, biasanya gitu. Allah juga senang sama orang yang semangat ya. Faliyas taksir wa man syaa. Kemudian ini ada hadis penguat, hadis lain yang lumayan agak panjang. Jadi gini. Diriwayatkan dari Imam Tabrani. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, as-salatu salat khairun khairu mabu'in, sebaik-baik sesuatu yang diletakkan, sebaik-baik sesuatu yang diperintahkan. Di sholat khairu mabu', sholat adalah sebaik-baik sesuatu yang diperintahkan. Faman istato'a, maka barang siapa yang mampu, ayas taksiro, mampu memperbanyak sholat, falyas taksir, maka perbanyaklah sholat. Ayat sholatu maksudnya yakni gini, as-sholatu afdalu ma wadu'ahu Allahu ayma syara'ahu li'ibadihi minal ibadah. Maksudnya sholat itu utama-utamanya ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya. Faman istata'a an yaksura fa'alaha falyuksirhu fa inna afdalul ibadah al-badaniyah badal iman. Karena kalau kamu itu mampu sholat banyak, ya lakukanlah, sebab sholat itu utamanya ibadah badan setelah iman. Utamanya ibadah badan setelah iman. Kalau kita cermati, sholat itu lengkap loh. Kemarin kayaknya sudah kita bahas ya, isinya. Semua itu ibadah semua. Maulud ibadah, badannya gerak ibadah, hatinya ibadah, semua ibadah. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kadang mungkin sebagian. Kalau dalam sholat itu lengkap, semuanya ikut bersimpuh ya, ikut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaisa, lanjutnya sedikit. Falaisa mangahana iku bainatul syamsi, ing dalem antarane metune srengenge wa zawali lan nisra srengenge apa ratibatun. Apa khatibatun, kesunatan minas sholati, saking sholat illa hadhi kejaba duha. Tambah lagi dah mas. Ini tambahnya waktu lumayan titik. Fama mongkote perkara. Fama mongkote perkara fadula kang turah. Apa mamin hasangin duha min auqatika sangin mirwa waktu sira falaka mongko iku tetep kudu sira fihi ing dalem ma arba'u halatin utawi papat pira-pira tingkah. Jadi gini, setelah
sholat duha yaitu dimulai sejak mendekati jam 9, yaitu sholat sunat 4 atau 6 atau 8 rakaat, ya waktu lebihnya. Paling sholat duha sak doane itu berapa menit Mas? Sak khususnya paling setengah jam lah. Terus khusus pol 8 rakaat lah, setengah jam terus khusus pol. Benar Mas ya? Berarti kira-kira jam setengah 10 nah. Jadi mulai jam setengah 10 itu gunakan fal kafi arba halatin. Gunakan waktu lebihnya itu untuk 4 ya. Untuk 4. Al halatul ula utawi tingkah kang pertama. Al halatu utawi tingkah al ula kang pertama wa yauti al halatul ula. Kok ngono ya? Al halatu utawi tingkah anu lang pertama wahyu utawi ula iku Abdul utama. Di dalam tidak ada terkait tidak ada khabar juga ini. Al halatul ula utawi tingkah al halatu tingkah anu lang pertama wahyu utawi al ula iku al Abdul kang utama. Iku ayyusrifa. Arab yento iku ayyusrifa arab yento ngengoake sapa sing rahu ing ma ngingokake iku sing tak pahami iku nggunakake menggunakan iku aisyah kang mentong nggunakake sapa Aisyah Rifat Aisyah Rifat apa atus Rifat itu antus Rifat Mas ya antus Rifat Mas tadi Mas. Iku antas rifa bentong gunakake sapa sirahu ing mak. Fi talabil ilmi ing dalem golek ilmu an-nafi sing manfaat fi dini dalam agama dunal fuduli. Wong hakok leluwean alladzi kang akabba kang netepi sapa annasu mungsa alaihi ing atase alladzi wasamulan padha ngarani sapa nasu ing ma ngarani ilman ing ilmu. Iki wis ndak kita banget ini. Nek Ustadz Muhajir pas dicocok iki kanggo Ustadz Muhajir cocok soalnya ning sekolahan. Cocok tidak pedagang. Ya. Kalau pedagang ini wis abot. Masih niku keliling ya. Momen si pedagang kan momen. Iya, nggo sayur akeh malah kan. Dikir ketika api bocor. Aku berdikir rumah. Jadi gini, Imam Ghazali ini mengarahkan bahwa nanti kira-kira setelah jam setengah 10 itu nanti gunakanlah 4. Yang pertama gunakan, dan yang pertama ini yang lebih utama, yaitu gunakan untuk mencari ilmu, ngaji. Jadi setengah 10 itu ngaji. Sakit loh sekali. Ngaji sambil kerja ya. Dapat dua-duanya. Ngaji sakit berarti. Iki dene Mas Dion nih, mantep iki. Yes. Biasanya itu yang benar. Streaming pakai video.
Tapi bagusnya itu surat hati di waktu awal mau waktu akhir ini. Apa ya? Bagus waktu surat hati. Depannya awal bagus, mau akhir itu. Kalau petunjuk Mau awal kan ya, yang yang awal. tadi menurut Imam Ghazali itu di waktu awal 2, mendekati jam 9, 4, 6 atau 8. Oh, jadi 2 kali. 2 kali. Dasarnya dari hadis Nabi tadi. Hadis Nabi itu melakukan semacam itu. Gitu. Jadi kalau Buat ketiduran kejadian. jadi kalau pengen melakukan yang utama ya, yang sesuai hadis Nabi tadi. 6 bertambah 2 sejam. Pasti kamu 2 sejam. Mau dulu apa jadi? Jadi yang digambarkan di sini ya. Yang digambarkan Mbah Nawawi ini mirip kayak santri dan kiai. Tadi jam-jam setengah 10 itu sibuk ngaji. Aslinya nek ngaji. Ini gini coba bentar ya. Bahasanya itu antasrifa fi tolabil ilmi, golek ilmu. Setahu saya mencari ilmu itu yang ngaji, bukan pengajian. Cari ilmu agama. Iya. Itu kalau pengajian itu meramaikan. Jadi gini, Mas Dion tadi bisa, tapi syaratnya pakai catatan. Itu ngaji. Pakai buku. Ya, pakai kitab. Misalkan Gus Dewa ngaji apa, kitab apa, ya ada di samping bukunya itu ada. Selalu mengikuti ya. Orang ngurusi. Kita yang penting ada. Nanti gampang, nanti ada pembahasan banyak ini. Insya Allah nanti bisa masuk yang ketiga keempat itu. yang pengajian. Jadi Mbah Nawawi gini, ya di waktu-waktu itu menurut Imam Ghazali itu dibuat ngaji. Haitsu yashtagilul alim bil ifadah. Kalau dia itu orang yang alim, jadi seorang guru, ia bil ifadah mulang. Kan pas kan Ustadz Muhajir mulang. Kalau sekiranya haitsu yashtagilul alim boleh juga bitasnif, ngarang kitab. Yang ngarang kitab ini kalau yang diamalkan oleh Mbah Misbah Zainul Mustafa Bangilan, masuk gurunya Yayulin, itu ngarang kitab itu bukan di waktu malam, tapi di waktu siang. Maksudnya siang lah, pagi sampai maghrib itu tidak ada kegiatan untuk santri ngaji. Ngaji itu malam. Malam kadang-kadang mulai jam 2 malam itu ngaji ngaji. Jadi lain itu ya. Lain, makanya karangan kitab beliau itu banyak. Soalnya waktunya luas ya. Ya memang beliau memposisikan diri memang mau gitu, ngarang kitab, dan karangan kitabnya banyak sekali. Karangan kitab Mbah Misbah Zainul Mustafa banyak sekali. Dan beliau terkenal ulama pada saat itu ternama, termasuk tersohor, ternama lah, disegani. Pengalimannya ternama. Menurut sejarah yang kami pahami, cerita ya, riwayat kayak gitu. Kemudian wakaza laulam takun mutaliman bi anta talaqa bi anta khalal itasiri aliman balau kunta minal awam fahuduruka majalisal wa'zi. Tidak apa-apa Mas Dion, ini saya maksud kalau orang awam itu pengajian tidak apa-apa ya. Tapi walaupun pengajiannya itu pengajian online, kalau di sini kan hadir di majelis zikir ya ilmu. Kalau bahasa sini itu an huduro majlis zikrin ya, jadi fakhuduruka majalisal wa'zi ya hadir karena online ya hadir enggak itu Mana isinya? ya manfaatnya. Kemudian Termasuk lagi, mana yang nyatet ya?
Kemudian wal ilmu afdalu min lika bil aurat. Nah, ini bagi yang rajin wiridan, ini disindir sama Mbah Nawawi. Mencari ilmu itu lebih utama daripada sibuk zikir wan nawafil ataupun sibuk sholat sunnah. Jadi maksudnya Imam Ghazali itu seperti itu ya. Di sini arahnya kalau menurut Mbah Nawawi kayak gitu. Jadi jam-jam segitu itu bagi yang yang kondisinya pas ya. Maksudnya itu bagi ndak yang bekerja. Jadi itu paling ndak kan bisa ditarik kesimpulan, ndak usah sibuk sholat sunnah, ndak usah sibuk zikir, sibuklah mencari ilmu saja di waktu-waktu tersebut. Sebab mencari ilmu itu lebih utama dari itu. Sebagaimana fil hadis, bahkan di sini dikasih dalilnya. Kama fil hadisi Abi Dzar radhiyallahu anhu anna hudhura majlisi zikrin menghadiri majelis zikir. Alhamdulillah ini majelis zikir, termasuknya kan majelis zikir ini sebab kita di sini mengingat Allah. Menghadiri majelis zikir atau kita ini ya, biar ayem ya, afdalu min sholati alfi rakaatin, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Wa syuhudi alfi janazatin. Ya. Dan lebih utama dari menghadiri, menyaksikan 1000 jenazah, dan lebih baik juga daripada wa'iyadati alfi maridin, lebih utama dari menjenguk 1000 orang sakit. Tapi ini itu perumpamaan. Jangan kemudian tetangganya mati ndak layak, kemudian tetangganya sakit ndak dijenguk, ngaji terus ndak kayak gitu. Ini perumpamaan tentang keutamaan itu kayak gitu. Kalau tetangganya sakit ya dijenguk lah. Iya perumpamaan saja. Pahalanya. Tentang pahalanya itu kayak gitu. Jadi ini kan termasuk pertimbangan yang bagus lah, pertimbangan yang utama lah. Dunal fudul, ini masih tentang mencari ilmu tadi ya. Enggak kok ilmu-ilmu yang ini, ilmu-ilmu yang turahan atau ilmu yang tidak pokok. Imam Nawawi menjelaskan maksudnya tidak pokok ini apa? Ailadzi lan yanfa, ilmu yang tidak manfaat. Apa itu? Alladzi akaba annas alaihi wasammuhu wasammauhu ilman, yang mana orang banyak itu nyebutnya ilmu. Contohnya wadzalika ka ilmi sihri wan nujum, kayak ilmu sihir sama ilmu perbintangan. Ilmu sihir itu berarti ilmu apa ya? Sihir itu kayak apa kalau praktek di masyarakat di sini? Ilmu mantra-mantra lah. Ilmu mantra dan ilmu kalau perbintangan itu ilmu dukun. Ilmu apa ya? Enggak, perbintangan itu ilmu Mas. Ramalan. Ilmu ramalan, ilmu perbintangan itu ramalan. Ini beda, tentu ilmu yang dimaksud ilmu perbintangan ini tentu selain ilmu perbintangan yang digunakan untuk mengetahui waktu sholat atau mengetahui kiblat. Jadi kan gini, dalam mencari ilmu itu termasuk ilmu yang haram ya, itu termasuknya ilmu perbintangan itu haram dipelajari, kecuali ilmu perbintangan itu yang digunakan untuk mengetahui waktu sholat atau arah kiblat. Orang itu kalau termasuk ilmu falak itu dulu kayaknya sudah saya ceritakan itu. Ngeri. Tahu daun ini nanti jatuh jam berapa. Itu tahu. Saya pernah diceritain sama cucunya ahli falak Jepara. Cucunya itu kawan guru. Kalau sekolahnya sih jauh dari saya. Itu cerita itu menurut hitungannya. Jadi perbintangan kan hitung-hitungan. Menurut hitungannya gelas ini hari ini itu pecah.
Jadi gelas itu dihitung. Jam sekian. Tidak tahu, ilmunya saya tidak tahu. Jadi jam ini itu pecah hari ini. Jam segini itu pecah. Pemikir itu, ini ngapain gelas ini pecah kan gitu. Kemudian Single. ditunggangi ini. Tak tunggui, coba ini pecahnya kenapa? Tunggu. Ini Ya, jam berapa ini? Tunggu, masih belum ada tanda-tanda. Ini pecahnya kenapa ini? Sendiri ya di rumah. Ya pokoknya di rumah. Orang mau di kamar enggak, pokoknya di rumah gitu aja lah. Nunggu ini. Ternyata itu udah tanda-tanda ya. Ini kapan pecah? Ini kebenaran sebab apa nih? Kan kayak gini kan tenang-tenang aja misalkan ya. Tidak ada apa, tidak ada angin, tidak ada apa, pokoknya diam aja nunggu ini. Coba ingin membuktikan pecahnya ini. jam sekian. Ternyata pecahnya itu sebab dibanting istrinya. Saat marah atau gimana itu membanting gelas itu pecah itu dibanting istrinya. Bisa diprediksi jam sekian. Bisa. Cuma pecahnya itu diapain lah. Ya enggak tahu. Jadi bisa diprediksi. Gimana kan ya? Ilmu falak. Jadi Sampai ramalan itu termasuk ilmu falak. ramalan. Jadi gini Mas. Ramalan itu tidak boleh diyakini, tapi boleh dipakai untuk kehati-hatian. Itu salah satu ramalan. Ojo bangun dina iki yo, ojo ngono. Itu pantangan gitu. Kok mungkin dina iki kan Itu kan bangun asu abruk lah ya Bang kenanya. itu kayaknya termasuk yaitu hitungan. Masih hitungan juga. Kan ada hitung-hitungannya. Kalau ini gini, kalau ini gini. Itu tidak boleh tidak boleh diyakini, tapi bisa dipakai untuk kehati-hatian. Kalau ini pas bisa kita mau pindah rumah atau mau buka usaha. Jadi hari baik bila hari berat orang ngomong itu gimana? Lah memang itu amalan dari kiai-kiai ya memang kayak gitu. Itu kan sama dengan itu gimana? Walau alam itu mungkin berdasarkan dari ilmu adat atau gimana adatnya di hari ini. Walau alam saya tidak tahu itu. Walau alam. Tapi yang jelas itu memang bagian dari ilmu. Kalau yang di taklim itu sih memang ada ininya, ada dasarnya semua hari ini baik untuk ngaji karena pada hari itu Allah menciptakan cahaya karena ilmu itu cahaya. Jangan hari ini karena Allah sedang tidak berbuat apa-apa nanti tidak mendapatkan apa-apa pada hari itu Allah kayak gitu. Ulama kayak gitu alasan-alasannya. Ya ada sih pernah Mbah Maimun sendiri itu pakai hitungan. Yang masih aku ingat tuh kalau bulan April sampai megang duit, insya Allah dalam setahun ya duit. Aku nak bulan April tak cukup harus. Kamu duit terus. Dalam satu tahun yo ijono. Maksudnya kalau duit itu orang ngono Mas, soalnya kok dicekelin. Maksudnya punya uang. Bulan April punya uang. Sedikit. Ya artinya Tidak kosong. gini loh, itu penjelasannya itu sependek yang kami pahami ya. Itu kan nanti kan orang yang namanya masa panen itu pada bulan-bulan itu masa-masa panen, masa-masa orang itu punya uang banyak. Lah kan tidak punya uang. Nanti kalau masa-masa paceklik ya malah parah loh dia. Ya, dia punya modal untuk kelangsungan di bulan berikutnya. Kalau masa-masa paceklik itu ada yang dibuat ini. Nah kalau masa panen aja ndak ada ya. Kalau panen ndak punya kan maksudnya paceklik, malah ketemu paceklik, ya tambah parah tuh. Itu logikanya yang pernah saya dengar itu kayak gitu. Jadi Mbah Maimun itu kan tahu kan umurnya panjang dari mengalami berbagai macam kondisi itu tahu, sejarah itu tahu, dia bisa mengambil banyak pelajaran. Akhirnya yang saya pahami kayak gitu. Contoh ya kayak nikah itu ditanya nama kamu siapa, nama perempuannya siapa, dihitung. Kalau dihitung hitungan kok tidak bagus, namanya ditambahi biar artinya bagus.
Gitu, Mbak Memon. Nggak kok terus digagalkan. Oh, ini udah bagus, gagal, udah usah. Nggak. Itu Mbak Memon. Kalau udah nikah, kebijakan kebijakan bagus, sih kan di dunia apa dia? Nilai apa? Nggak pasti apa nama gitu. Oh, berarti disuruh apa ya Pak Imam? ditambahi nama. Ditambahi Ahmad Muhajir. Biasanya ditambahi Ahmad, kalau tidak Ahmad Muhammad. Itu kan sudah beda nanti. Yang ditambahi yang laki-laki. Oh, bukan yang perempuan ya? Nah, kan kalau ditambah kan hitungannya jadi bagus nanti. Gitu. Dia pakai hitungan juga. Di sealim beliau itu kayak gitu. Cuma kebijakan beliau juga luar biasa. Tidak menggagalkan, tapi menambahkan supaya artinya bagus. Ya saling cinta ini. Hijauan hati tetap dari lahir. Iya sih. Itu kalau yang fanatik tetap kadang mudah kenal dekat gara-gara nggak masuk ke hitungannya. Itu memang kalau iya. Nggak akan udah jadi nikah, kasian. Itu pernah yang ngalamin temennya tadi. Tanggal atau nama sih bener? Ya orang masih kejawen gitu. Ya, hitungannya Hari pagi lima kan ada hitungannya. Senin itu ada hitung berapa? udah beda Mas. Itu yang kejawen. Ada bukan Tinggal dan saya ada. Itu dulu pernah jadi pembahasan Resepul Alam. Jadi gini ya. Saya. Semua itu berawal dari ana inda dzanni abdi. Allah berfirman bahwa saya ini sesuai persangkaan hambaku. Ketika dia mempunyai apa tadi? Mempunyai apa tadi? Apa tadi Mas? Amri. Enggak, mitos apa tadi? Tradisi mitos. Ya pokoknya hitungan-hitungan terbawa apa tadi loh Mas Jalil tadi apa? Sugesti. Kalau orang terbawa sugestinya itu juga akan terjadi beneran. Ini saya pernah diskusi sama kawan saya, itu punya pendapat kayak gitu, dan memang dalil yang ada itu ya memang benar, dan memang benar Allah itu juga akan memberikan hambanya sesuai persangkaan dia ke Allah. Jadi ada orang itu ragu, ini gimana hitungan kayak gini, dia ragu perasaannya itu. Benar ada angin agak besar yang melandakan acara pernikahan itu. Gara-gara hatinya itu kurang mantap. Maka orang untuk mengatasi sugesti itu kan macam-macam. Kadang-kadang ya kalau orang dulu kan buang ayam. Yang namanya buang ayam kan ya mubadzir. Kalau mubadzir kawannya setan gitu. Jadi supaya satu tidak mubadzir, dua sugestinya hilang, maka buang ayam sambil ditali kakinya, setelah dibuang ditarik lagi. Itu ada kayak gitu, itu ada. Kan dikasih tali, jadi dibenah dibuang, tapi ditarik lagi ayamnya. Panjang talinya asal. Ya ya ditali itu, jadi ya dibuang beneran, tapi terus ditarik. Itu katanya orang yang nikah melewati kali, katanya itu gitu. Sugestinya kadang di Jawa juga gitu. Ada orang yang ngakali kayak tadi. Nggelah itu yang ngakali itu ya. Kayak gitu. Itu kan aman ya. Aman menurut agama ya, aman menurut sugestinya itu aman. Memang kayak pintar-pintarnya orang ini. Beda dengan menentang ya. Enggak tahu kalau menentang itu juga kadang-kadang malah kok ya bisa jadi kayak kata-kata. Makanya saya itu tidak pernah, kalau di sini ada apa-apa juga saya tidak mau menentang. Kata-kata saya iringi doa. Kalau saya, ya Allah katanya di sini kayak gini. Pernah cara pas kawinan aku itu mamanya kakaknya imam itu salahnya pas ke tempat mbah yang ngasih aja itu awalnya di mana, dapurnya di mana. Sudah sini mbak, oh ya baik ya. Atau pas sebelah sini bapaknya imam pindah sebelah sini,
itu nggak mau ke tempat itu lagi. Nah, itu nasi nggak matang-matang. Iya, Pas pernikahan. pernikahan aku itu kira-kira bapaknya imam nggak percaya, ya mungkin adalah padahal bapaknya imam itu tidak ada mati juga. Tidak ada kali Tekanan ya. tekanan. Jadi terus wah. Nah, aku nasi yang matang-matang, terus buah-buahan itu banyak yang bosok. Itu benar buah. Aku lamaran buah-buahan itu apa sih kan? Mobil itu aku pas dari sehari itu waktu sana itu bosok semua. Padahal masih segar. Itu benar. Aku ikut buang juga. Nasi itu langsung nyala. Itu ya kemungkinan mungkin barang halusnya itu semakin di sini. Di salai. Ya gara-gara ini tadi. Sudah dibilangin, jangan Masa kamu jangan tidak ke sana lagi, kalau pindah dapur atau pawon atau apa saja. Kalau pindah bang, kok pindah bang, mungkin hujan atau apa, ya harus ngomong lagi. Ngomong karo Sama mbak Sumati. Oh, ini kami pasar ya dari ini dapurnya sebelah sini lagi apa? Oh. Kadang orang tua bahkan nanya dapurnya di mana masaknya, terus dia di mana pas dia matang taruh di mana. Tiap daerah beda-beda. Itu bapaknya imam tidak sana lagi taruh proses semuanya. Kalau melihat riwayat rata-rata pengalaman saya itu kalau menentang itu biasanya kuat rata-rata itu. Makanya kalau saya itu tidak begitu percaya amat misalkan, dan kata orang banyak itu gini. Kalau saya pribadi doa, saya tidak menentang tapi berdoa, ya Allah semoga engkau menyelamatkan ini dan seterusnya. Kalau saya kayak gitu, saya pribadi ya. Untuk yang lain ya Allah alam, barangkali punya solusi masing-masing, punya pengalaman. Kalau saya kayak gitu, saya kembalikan ke Allah, artinya kayak gitu. Dan saya juga tidak meremehkan itu, tidak mau. Dan alhamdulillah untuk malam ini sampai sini. Wal ilmu an-nafi huwa wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita tutup doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا وقض بها ديوننا وأصلح بها أخوالنا وبلغ بها آملنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وظهر بها ألسنتنا وأنس بها وحشتنا وارحم بها رغبتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا في أمورنا وحشرنا ونشرنا وأولا يوم القيامة على رؤوسنا وثقل بها موازين حسناتنا وأدم بركاته علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فارغون مستبشرون ولا تفرق يا الله بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وترينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم يا الله إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم يا الله في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته يا الله واستعملنا على سنته يا الله وتوفنا على ملته يا الله واحشرنا في زمر الناجية وحزب المفلحين يا الله وانفعنا بمن ضلت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين واهدنا حوض الأصفى واسقنا بكأس العفو اللهم يا الله يسر علينا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى اللهم يا الله إنا نستشفع به إليك إذ وأوجه شفع إليك ونقسم به عليك إذ وأعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ وأضرب الوسائل إليك نشكو إليك يا رب أصوات قلوبنا
wa kasrata dzunubina ya Allah, wa tula amalina ya Allah, wa fasada amalina ya Allah, wa takassulana 'anil ta'at wa hujumana 'alal mukhalafat. Fa ni'mal musyrika ilai anta ya Allah, bika nastansiru 'ala a'daina wa anfusina fansurna wa 'ala fadlika natawakkal fi sulahina fala takilna ila ghayrika ya rabbana wa la janabi rasulika sallallahu alaihi wasallam nantasil fala ta'ina ya Allah. وبك نقف فلا تضرنا يا الله وإياك نسأل فلا تخيبنا يا الله. اللهم يا الله ارحم تضرعنا وآمن خوفنا يا الله وتقبل أعمالنا يا الله وأصلح أحوالنا يا الله واجعل بضاعتك اشتغالنا يا الله وإلى خير مآلنا يا الله وحقق بزيادة أملنا يا الله واختم بسعادة آجلنا يا الله. هذا ذلنا وظهر بين يديك يا الله وأخذنا يخضع عليك يا الله. أمرتنا فتعبنا ونهيتنا فركبنا ولا يسعنا إلى عفوك يا الله فاعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول إنك عفو غفور كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.